साथी दी है कि इन्हां दे जीवन साथी दे हाथों पर उंगल दे काफी चिर पहला कच वज गया सी, जो उंगल बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो चुकी सी। लगातार चर्च आउंदे सी, प्रार्थना करदे सी और प्रभु दे दास जद अनाइंटिंग ऑयल देंदे सी लगाउंदे रहे, उंगल बिल्कुल साफ हो चुकी सी। फिर 2 महीने पहला उन्हें चर्च आना बंद कर दिता और दोबारा जड़ी उन्हां दी उंगल सी खराब हो चुकी सी। उंगल दे ऊपर जो छाले सी बार-बार हुंदे सी और दवाई लैंदे सी, कदे भी आराम नहीं सी आउंदा। छाले फिर हो जांदे सी, फिर हट जांदे सी। फिर जद इन्हां 1 महीना पहला फिर चर्च आना स्टार्ट कीता, इकरार कीता, माफी मंगी, प्रभु दे दासां दा मसा कीता, अनाइंटिंग ऑयल लगाया और प्रभु जी ने उस वक्त छू के कामिल शिफा दी और उंगल पूरी तरह साफ हो चुकी है। 3 हफ्ते हो चुके, उंगल बिल्कुल साफ है, कोई दवाई नाल जो मेडिसिन नाल काम नहीं होया। प्रभु दे दासां दे द्वारा वचना दे द्वारा प्रभु जी ने भैन दे जीवन साथी दी उंगल नूं छू के कामिल शिफा दी। इस महान कृपा वास्ते अपने दासां दा, अपने प्रभु जी दा बहुत बहुत धन्यवाद करदे हां। हम भी तेरी महकावा नच नच के तारीफ करो। हाँ जी जी। दूसरी गवाही इन्हां दे जीवन दी है। एक्टिव रहो जी, एक्टिव रहो, एक्टिव रहना हर काम च। इन्हां दे पापा पेके पिंड जिन्हां नूं 6वां अटैक हो गया सी ते जद लगातार चर्च आउंदे सी, प्रभु दे दास घोषणा करदे सी कि आत्मा विच छूओ जिन्हां नूं छूना चाहुंदे हो। सिस्टर लगातार अपने पापा जी नूं आत्मा विच छूंदे रहे और लगातार वचन पढ़दे रहे, प्रार्थना करदे रहे, विशा रख के उन्हां दी और प्रभु जी ने उन्हां नूं छू के कामिल शिफा दी। पूरे अंग सही सलामत हन। 6वें अटैक दे हुंदे होए प्रभु जी ने उन्हां नूं संभाल के रखिया, हर प्रॉब्लम तो आजाद कीता। इस महान कृपा वास्ते अपने दासां दा, अपने प्रभु जी दा बहुत बहुत धन्यवाद करदे। सब भैन भाई जोरदार बंदे की हो जाती है। इधर सुनो, तीसरे टैग च हो जाती है आमीन। सारे बोलो तीसरे टैग च आमीन हो जाती है। पर 6 टैग हो गया, पर फिर भी खुदा ने उन्होंने जिंदा किया। फिर वो कितना महान रब आ। हुण समझ आई कि नहीं? किन्नी ताड़ी ते किन्ना मैं ना कुर्सी ते भंगड़ा पैना चाहिए, पर पता नहीं हाय कदों छड्डणगे। शौक रखा कर, मैं अज बीमार हाँ, मैं बीमारी चाह मैं सवेर का बुखार जुकाम कंडा इन्ना बुरा हाल ही, तो मैं कहा शैताना मैं जाना वेलो किन्ना सारे तो चूमन दिया मैं, क्योंकि बीमारी भी खुदा दी कादे वास्ते हुंदी आ, मेहमान दे वास्ते। तारीफ करो। हाँ जी हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट। तीसरी गवाही इन्हां दे जीवन दी है। अज लगदी टोकरी भर के लेंदी आ। हाँ जी हाँ जी। इन्हां दे भतीजे नूं सप लड़ गया सी और सप ने कट लिया सी। ये सिस्टर लगातार वो बच्चे वास्ते विशा रख के प्रेयर करदे सी, आत्मा विच ओनू छूंदे सी। जद प्रभु दे दास सिखाउंदे कि यहोवा दा दूत यहोवा दे डर वाले दुआले डेरा लाउंदा और छुटकारा दिंदा है। सिस्टर लगातार वचन पढ़ पढ़ के अपने भतीजे नूं आत्मा विच छूंदे रहे। प्रभु जी ने उसनूं जिउंदा रखिया, हर प्रॉब्लम तो आजाद कीता। बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। इस महान कृपा वास्ते अपने दासां दा और अपने प्रभु जी दा बहुत बहुत धन्यवाद करदे। सब भैन भाई जोरदार तारीफ करेंगे। आते हैं आके पाले हैं, आते आते हैं आके पाले हैं, रोगी रोग से पाते आराम, ये वो मती के ना बंदे देखो कैसे अजब हुएगा, देखो कैसे अजब हुएगा, देखो कैसे अजब हुएगा, देखो कैसे
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਇੱਧਰ ਦਿਓ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਕੈਮਰਾ ਥੋੜਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਲੈ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਇਹ ਪੌੜੀ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਧਰ ਲਿਓ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਸਿਸਟਰ ਇਹ ਪੈੜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਸਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾਓ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਓ मेरा रात है रख लो कि आया कर दिए जे कल्ले कल्ले करा जाके तो बल्ले बल्ले तो तूफान आ जाना मैंने वेख के तूफान लगन दिया चलो कोई नहीं लियो लियो हाँ जी सिस्टर जी ऊपर आ जाओ सिस्टर ऊपर आ जाओ यस कैमरामैन आप ओके रेडी कर दे बस सिस्टर ਦਾ ਨਾਮ ਵੀਨਾ ਪਿੰਡ ਨਾਗਕਲਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਜਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਬੂਰਾ ਪੜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਗੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਚਨ ਪੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਕਾਮਿਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੋਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮੀਨ तारीफ करो जोर दे नाल भावें बुखार होवे भावें तूफान होवे बाइबल च लिखा कोई भी चीज सानू प्रभु दे प्यार तो रोक बारिश भी नहीं रोक सकती कोई नहीं रोक सकता यस ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਨਾਗਕਲਾ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਜਦ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਤਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਦ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਸਟਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਆਏ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੋਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮੀਨ मेरी राह किसे कटनी और की जगह मेरी हर पल मेरी राह किसे कटनी और की जगह मेरी हर पल ओ मेरा खुदा गे ओ जिंदा खुदा गे ओ मेरा खुदा गे ओ जिंदा खुदा गे और तेरी पिटाई आने वाली कभी दी मेरी परिवार किसे कटनी हत्ता दिला को जगह मेरी हर पल परमेश्वर ने सारी हर फिक्र ਲਈ ਆ किसे कटनी और की जगह मेरी हर पल तारीफ करो प्लीज से तारीफ करो सिस्टर कुलविंदर पिंड बालकला ओके ओके हाँ जी नेक्स्ट जल्दी आओ जिन्हों दे जल्दी उन्होंने अगे लेके आओ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਖਿਲਾਰੋ ਹਾਂ ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ओके ओके हाँ जी अपनी जगह तो तेरा ना बेस वाली जगह ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਟੇਬਲ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਬਾਲਕਲਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਬਾਲਕਲਾ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਕੂਲ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਨੀ ਸੀ ਜੋ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਫੈਵਿਕਿਕ ਜਦ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਫੈਵਿਕਿਕ ਦੀ ਡੱਬੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਰ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਬੱਚੀ ਘਰ ਆਈ ਜਦ ਦਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਲਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਕਾਮਿਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੋਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ
ਅੱਖ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਠਾਂ ਨੂੰ ਐ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾ ਮੂੰਹ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਐ ਠਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੰਗਦੇ ਕੀ ਸੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਕੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੈਵਿਕਿਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਫੈਵਿਕਿਕ ਪੈ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਖ ਪੂਰੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਜਦ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਖ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਲਾਲ ਸੀ ਫੈਵਿਕਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਪਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਯੈਸ ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ जिन्हें लोगों ने समझ लगी आ तारीफ करो वो जीवत हमारे बीच में वो हमें चंगा करने वाला है वो बल्ले बल्ले इतना तेरी बल्ले बल्ले या शैतान तो बल्ले बल्ले या शैतान तो बल्ले थैंक यू जीसस साहब बोला करो ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ Yes. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਸਟਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ सब तारीफ करो वेखो प्रभु ने अखा तो ठीक किया रुक जा बेटे रुक जा ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਂ ਨੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਾੜੀ ਇਹੋ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ यीशु का ਸਿਸਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਰਾਮਤੀਰਥ ਕਲੇਰ घोषणा दी भी नाल कराओ नाल घोषणा पर बराबर होती जानी घोषणा दी जेडी घोषणा की पता नहीं ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया सब ध्यान दे सुनो ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਾਕਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਣੀ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ अपने ਨੇ हाथ ही लो 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਬੰਡ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ 3 ਬੇਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਰ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਔਰ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਡ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਸਭ ਜਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ब्रदर ने बिल्कुल शराब छड्डती है और अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ किन्ने साल तो 9 साल तो ਹਾਂਜੀ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 9 साल तो नशा कर हर एक नशा कर दी ਜੀ सी ਜੀ
ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ हाँ हाँ और बहुत चिट्टे ज्यादा चिट्टे का इंजेक्शन हाँ जी, लगाते ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਅੱਛਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਯੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਉਣੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜੋਸੀ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕਹ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਯੈਸ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੈਸ ਯੈਸ ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ 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 ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਨੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਕਾਇਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲੱਭ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸਭ ਜਨ ਸੋ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀਜੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਐਸ ਸਾਈਡ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ ਸਿਸਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਜੇਠੂ ਨਗਰ ਉੱਪਰ ਆ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜਾ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਰਹੋ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਜੇਠੂ ਨਗਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਲਟੀਆਂ ਪੋਟੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਘਬਰਾਹਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਛੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੋਰਦਾਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮੀਨ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਓਕੇ ਆ ਜਾਓ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਆ ਅਕਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕਲੇਰ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਦਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਕਾਮਿਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਆਜੀ ਦੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋ ਸਾਵੇ ਤੇਰਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਆਜੀ ਦੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋ ਸਾਵੇ ਤੇਰਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਰੇ ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਪਾਇਆ ਜਰੇ ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਪਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਆਜੀ ਦੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋ ਸਾਵੇ ਤੇਰਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਆਜੀ ਦੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋ ਸਾਵੇ ਤੇਰਾ ਕਮਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ
करो जितनी भी छेती हो सकती उतनी छेती करो एक घोषणा है थोड़ी सिस्टर दस रहे ने जगह कि दे ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਦਨ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੋ ਗਏ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ सिस्टर ऊपर आओ रिहाई दे दिती है यीशु का दाना मेरे हाई दे दिती है यीशु का दाना रिहाई दे दिती है यीशु का दाना मेरे हाई तारीफ करो मैं तुमसे बात करनी है इसके वास्ते दे दिती है यीशु का दाना मेरे हाई हालेलुया कितने लोग विश्वास करते हैं वो जीवन तुम्हारे बीच में है वो हमें चंगा करने वाला सिस्टर कह रही पहले जब घर चोई गर्दन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸੀ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਰਲੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਦੀ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਦੀ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੀਆਂ ਫਟ ਜਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੈਂਡਿੰਗ ਆਇਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਲਗਾਇਆ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਅਨੈਂਟਿੰਗ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਰਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਰੇਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੇਸ਼ਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਹੋਮਵਰਕ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜੋ 10 ਆਇਲ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਲੱਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਲ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾ ਪਾ ਵੇਖੇ ਮੰਮੀ ਇੱਕਦਮ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਯੈਸ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਛੂ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ ਬਾਜੀਆਂ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਲੇ ਟਿਕਣਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਆਮੀਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅਭੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਕੰਨ ਖਰਾਬ ਕੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਨ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ बड़ी दर्द होती ਦਰਦ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ऑयल पाया ही ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਚਰਚ ਵਾਲਾ ਆਇਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣਾ दस ਗਲੇ ਉਂਗਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਹਾਂ ਮਾਰੋ ਨਾਰਾ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਕੱਲਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ
ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਵਾਈਆਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਆਮੀਨ। ਕੰਨ ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਧਰ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਸੋਚਾ ਸ਼ਾਨ ਲੰਬੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਈ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਜਨ ਸੋ ਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਗਵਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ? 5000 ਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂਡ ਸਾਡਾ? 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਲ, ਮੂੰਹ ਤੇ 12 ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ ਸਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਿਆ, ਸੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ। ਹੁਣ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਕਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ? ਤੇਰੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ। ਇਦਾਂ ਮੰਗਣਾ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਿੰਸੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਖਾਣਾ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੜਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕੜਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਫਿੰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ? ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਕਿਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ? ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਕਮਾਲ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਕਮਾਲ। सिस्टर बहुत छोटा सी और बहुत बड़ा हो गया और बाप बिल्कुल नहीं चुकी जाती। जो वर्शिप चाहे बिल्कुल वक क्या होता। हां जी बिल्कुल पहले गिल्टी सी जो तुसी आए सारी कड़ा सी गिल्टी बनी। जो वर्शिप हो रही प्रेयर हो रही उस तो बाद तुसी चेक करके देखा तो बिल्कुल वक चुका वा। हुण तुहाडी बांह बिल्कुल ऊपर जान दे कि दोनों हाथ हिलाओ, दोवें हिलाओ। देखो अजीजो परमेश्वर जो बोलता वो करता किने लोग विश्वास करते आ। प्रभु ते विश्वास करो। प्रभु विश्वास करने वाला दा जो तू इतने बैठे ना हाँ देखांगे होएगा नहीं, तू फेथ करो कि मैं घर जावांगा और हो चुका जिन्हें लोग सुनते हैं। तुसी घर जाके गुड न्यूज़ लाओगे। आमीन। हाँ जी नेक्स्ट जल्दी 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 करो जल्दी करो यही है ना बस। और सिस्टर दास जी ने इन्हां दा चूड़ा बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा सी काफी टाइम तो और इन्हां कोई प्रार्थना नहीं कराई। जो परमेश्वर दे दास दे घर एंट्री की, परमेश्वर दे घर एंट्री की और इन्हां को कोई काम नहीं सी हुंदा, चल ही नहीं पांदे सी।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਚੂਲੇ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਚੂਲੇ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ? ਇੱਧਰ ਇਸ ਸਾਈਡ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਦਰਦ ਨਿਕਲ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦਰਦ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਵੀ? ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਸੁੱਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੂਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਕਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ। ਬੱਚਾ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 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 ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਰਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੱਪ ਮਾਰੋ ਜੱਪ ਮਾਰੋ ਜੱਪ ਮਾਰੋ ਜੱਪ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜੱਪ ਮਾਰੋ। ਬੈਠ ਜਾ ਬੈਠ ਜਾ ਬੈਠ ਜਾ ਬੈਠ ਜਾ। ਨੀਚੇ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੂਲੇ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੂਲੇ ਸੁਣੋ ਜਿਹਦੇ ਚੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਏ ਹੋਏ ਇੰਨੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀਆਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਲਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਲਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਵਾਪਸ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਥੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਲੇ ਮੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਹਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਚੱਲ, ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ? ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਰਾਂ ਖੜਕਾ ਦੇ ਜਰਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੋਗੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੀਬੀ ਕਹਿ ਰਹਾ। ਯੈਸ ਯੈਸ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਥੋੜਾ ਵੋਲਿਊਮ बढ़ा दो ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ बढ़ा ਦਿਓ। ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈਆਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਾ ਸਕੂੰਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਸ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ
ਭੂਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਭੂਆ ਜੀ ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ ਜੋ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਡਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ गुलाबत के लोगों तालियां बजाओ गुलाबत के लोगों तालियां बजाओ गुलाल हमारे उन्हीं से सुनाओ गुलाबत के लोगों तालियां बजाओ गुलाबत के लोगों तालियां बजाओ छोटे सटना ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਫੇਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਵੀ ਆ ਜਦ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਆ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਸੁੱਧੀ ਆਦਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਾਤ ਦਾਸ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਾਈਏ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਸੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਾਇਆ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜ ਸੀ ਬਲੌਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਲਰਜੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਲਰਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਣਕਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮਲੌਲਵਾਲ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਲਰਜੀ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ ਲਾਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਪਿਆ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਹ 5-7 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਲਰਜੀ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ ਨਾਗਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿੱਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਦਸੀ ਤੇ ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨੇਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਨ ਕਰੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਜਦ ਸੰਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਪੈਰ ਬਲੇ ਕਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया तारीफ करो सब इस कमाई के वास्ते एक छोटा भजन होगा सब अपने दान अपने हदी अपने हाथों में पकड़ लो लास्ट भजन होगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਚਨ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ क्योंकि मौसम खराब है बार-बार प्रॉब्लम शुरू हो रही है क्योंकि दोबारा नहीं आप कर सकते प्रेयर कर रहे खुदा फिर करेगा पर मौसम खराब है समझ देगी नहीं सब अपने हदिये अपने शुक्रनामे अपने ताईद अपने हत्थां च पकड़ लो क्योंकि मिनिस्ट्री नूं वड्डा कर सके वड्डी जगह ते ऐ घर च मीटिंग कर रहे हैं
ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਹੋਰ ਬਚਨ, ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸਾਈਪਲ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। ਆਮੀਨ। ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਕੜ ਲਓ। ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦੀਆ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। हालेलुया। तूफान से हमको न डरना गे, तूफान से हमको न डरना रे, रूह की मबूरी में बढ़ना गे, रूह की मबूरी में बढ़ना है, वो रूह की मबूरी में बढ़ना गे। जगे को तपते से गिरा, जगे को दिया, चाहे को तपते से गिरा, चाहे को दिया, फतेह खाके बहारो नारे, फतेह खाके बहारो नारे, फतेह खाके बहारो नारे, फतेह खाके बहारो नारे, हाथों पे काम किया, तारी दिया हालेलुया हालेलुया, तारी दिया हालेलुया हालेलुया, शैतान से हमको न डरना गे, शैतान से हमको न डरना है, शैतान से हमको न डरना गे। शैतान से हमको न डरना है, रूह की मबूरी में बढ़ना गे, रूह की मबूरी में बढ़ना है, ओ रूह की मबूरी में बढ़ना गे, रूह की मबूरी में बढ़ना है, रूह की मबूरी में बढ़ना गे, रूह की मबूरी में बढ़ना गे। जागे हो सकते से जा, आई आमिया, बोले हो सकते चाहे को आनिया, फतेह खाके बहारो नारे, फतेह खाके बहारो नारे, हाथों पे काम किया, तारी दिया वादे, करो दिया वादे, तारी दिया वादे, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया विश्व में
जोर के नाल सब रेडी हो जाओ परमेश्वर के वचन लिए। किसी ने उठना नहीं है, बैठ जाओ बैठ जाओ। हालेलुया। खड़े क्यों गए तुसी इधरों? वचन सुन के जाना, 10 मिनट मीच भेजना कहेगा कोई गल नहीं, वचन सुन के जाना, क्योंकि वचन तो बाद समाप्ति आप फायर प्रेयर नहीं करांगे, क्योंकि मौसम चंगा होता तो फिर होर कुछ बड़ा कुछ होना, पर मौसम खराब दा कर। जिथे जिथे जगह मिलती बैठ जाओ, शैतान नूं हरा के जाना, मीह साडा कुछ नहीं करेगा, फिर बंद होएगा। सुनो बैठ जाओ बैठ जाओ, क्योंकि परमेश्वर दे जेड़े लोग ना ते मीह तो डरदे